Good morning to all. Today discuss about in a PRPT, petroleum refinery and petrochemical technology. Unit number 3, refinery process. એમાં જોઈએ છે આપણે ક્રેકિંગ. એમાં ટોટલ જોઈશું આપણે મિકેનિઝમ રિએક્શન્સ ફોર અ કેટાલિટિક ક્રેકિંગ. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે ક્રેકિંગના પર્પઝ જોઈ ગયા અને ક્રેકિંગ પ્રોપર્ટીઝ જોઈ, થર્મલ ક્રેકિંગ કોને કહેવાય અને સમ રિએક્શન્સ એટલે કે મિકેનિઝમ રિએક્શન્સ બી જોયા. તો આજનો ટોપિક છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બ્રીફલી ડિસ્ક્રાઇબ્ડ mechanism behind catalytic cracking and catalysts used in it. In a 7 marks question in GTU exam. Okay, तो start करिए. First of all, the catalytic cracking. Okay, so it is the most widely used refinery process for conveying heavy oil into the gasoline in a high octane value. હવે વર્ડમાં શું કીધું છે? ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ વાઇડલી યુઝ. જે આ રિફાઇનરી પ્રોસેસ છે ઇઝ ધ મોસ્ટ વાઇડલી યુઝ ઇન ધ કન્વર્ટિંગ હેવી ઓઇલ ઇન્ટુ ધ ગેસોલિન ઓફ હાઈ ઓક્ટેન વેલ્યુ. ઓકે, એની ઓક્ટેન વેલ્યુ વધારે છે. દેન ધીસ કાર્બોનિયન આયન ઇન અ હેવીલી ગેસોલિન ઇઝ અ હાઈ ઓક્ટેન વેલ્યુ. ઓક્ટેન વેલ્યુ કોને કહેવાશે? જે આપણે ઓક્ટેન નંબર જોઈ ગયા, percentage of the ioctane and n-heptane is called the octane number. Okay, this is a simply. Then the carbonium ion chemistry. In the first of all, the discussion part, in a catalytic cracking capacity of the world માં 13.3%, 13.3% only. This reported to be the 6.9 into 96 to the decade demand for gasoline, remarkably without. And the alternative method of this productions of quality gasoline have successfully permitted into these industries. And basically catalytic cracking is a distinguished from the thermal cracking જે આપણે જોઈએ, in the reaction mechanism which is called as the carbonium ion chemistries. Okay, which is the called carbonium mechanism, and this mechanism lead to the formation for more stable saturated component with absence in isomeric reactions for accompanying the stability for these ions is mainly guided by the nature of this molecule undergoing the cracking, then the environments of this cracking. Okay, the carbonium ion chemistry is most important point, this one. તેમાં જોઈએ આપણે the most of the reactant like alkylation, polymerization, cracking, hydrocracking, reforming, etc. The most of the reactions આપણે એમાં use કરીએ છીએ. Which one is the alkylation, polymerization, catalytic cracking, hydrocracking, reforming, etc. involve organic chemistry of carbonium 7 ion. Okay, જે આપણે ડિટેલ્સમાં જોવાના છે. This one કાર્બોનિયમ આયનમાં આ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, જેમાં કયા કયા catalytic cracking, hydrocracking, reforming, etc. involve organic chemistry. Okay, and unlike for free radicals, these are charged group, a positively charged organic ion acting in a chemical reactions as if the charge were localized on the carbon atom is known as carbonium ion. Electrophilic additions, Lewis acid. હવે લुईस એસિડ આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ, જે રિએક્શન્સમાં આપણે લुईस એસિડ યુઝ કરવાના છે, જે બ્રેકિંગ માટે યુઝ થાય છે, સચ એઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ધ ચાર્જ આયન એન્ડ એની ફોર્મેશન ઓફ સચ આયન્સ એઝ નોન એઝ અ પ્રોટોનેશન્સ. એના 3 રિએક્શન્સ છે: પ્રોટોનેશન્સ, દેન ઇનિશિએશન, ટર્મિનેશન. પ્રોપગેશન, ઇનિશિએશન અને ટર્મિનેશન, આ 3 સ્ટેપ્સ છે કેટાલિટિક ક્રેકિંગના.
Okay, so then they give such kind of the charge ions. The formation of such ions is known as the propagation. The first reactions છે આપણું protonations of the n olefin. રિએક્શનમાં શું છે, સિમ્પલી આલ્કેન છે, એમાં CH2 પ્લસ H પ્લસ, ઓકે, એને સિમ્પલી CH3 ઇન ધ બાયપાસ. આલ્કેન સાથે જોડાશે હાઇડ્રોજન કાર્બન, 2 કાર્બન જોડાયા અને H3 પ્લસ થાય છે જોઈન્ટ સાથે. અને આ રિએક્શન પરથી બે વસ્તુ છૂટવું પડે, કાં તો CH3 અથવા તો RCH2 પ્લસ, જે પ્રોટોનેશન્સ ઓફ એની ઓલિફિન એનું રિએક્શન્સ છે. સેકન્ડ વન જોઈએ. હવે આ રિએક્શન્સ છે RCH2 પ્લસ H પ્લસ ગીવ ટુ RCH2 પ્લસ H3 પ્લસ ગીવ ધ RCH પ્લસ CH3 અપ ટુ CH2 પ્લસ CH2 for a protonation. Then the starting their main reactions, addition of the Lewis acid, એમાં આપણે BF3 AiCl3 અને FeCl3 એ રિએક્શન્સ આપણે યુઝ કરીશું. એન્ડ this formations, the reactions goes until this formation like results જોઈએ આપણે. બ્રેકિંગ ઓફ કાર્બન હેલોજન બોન્ડ. કયું? કાર્બન હેલોજનના બોન્ડને આપણે અલગ કરીએ છીએ કોના દ્વારા? એલ્યુમિનિયમ ટ્રાઇક્લોરાઇડ. હવે RCH2 gives to C bond C HCl CH3, આ જે જોડાયો છે કયો કાર્બન છે? હેલોજન બોન્ડ છે. એને આપણે રિએક્શન કરીએ AlCl3 સાથે તો શું થશે? આ જે Cl છે તેમાં જોડાશે, ઓકે, Cl4 એટલે શું થશે? RCH2, આ હાઇડ્રોજન અહીંયા અટેચ થવાનું એટલે શું થવાનું? RCH2 CH3 પ્લસ AlCl4, ઓકે. આ CH પ્લસ છે, સોરી, આ CH પ્લસ અહીંયા એડ થશે, હાઈડ્રો. આ CH2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાનું અહીંયા. દેન ધ FeCl4 તમે બી યુઝ કરી શકો, FeCl4, એના પરથી આ રિએક્શન આવ્યું છે આખું, ઓકે. જે ફર્સ્ટ આપણે હેલોજન બોન્ડ જોયું, એ ફર્સ્ટ છે આપણું કાર્બન હેલોજન બોન્ડ. દેન ધી એરોમેટિક રિએક્શન જોઈએ, જે બેન્ઝિન છે. હવે એનું રિએક્શન FeCl3 સાથે કરાયું છે અને કાર્બન ક્લોરીન તો છે જ, તો શું થશે? એરોમેટિક રિએક્ટ વિથ ઇલેક્ટ્રોફિલિક્સ, જે Cl પ્લસ છે એમાં, એ સિમ્પલી આનું રિએક્શન આ છે. The lifetime of this of a carbanion ion, many form of fractions second to the minute. When the protonations of the other reactions, જે આ ટાઈપનું છે RCH2 CCH3 CH2 પ્લસ H પ્લસ. હવે આ જે CH3 બોન્ડ છે તે એટેચ થયો નીચે, ડબલ બોન્ડ કરી નાખો તો CH આવશે અને CH2 R એઝ ઇટ ઇઝ છે, એની સાથે CH3 તો રહેવાનો જ એઝ ઇટ. આ પણ C સાથે H જોડાયો ને તો CH થયું પ્લસ આ હાઇડ્રોજનની સાથે CH2 આવશે. ઇઝ લેસ ફેવર્ડ દેન ધીસ રિએક્શન ફોર ધીસ ફોર્મેટ. CH3, ઓકે. દેન ધીસ અધર મોર રિએક્શન્સ જોઈએ આપણે. નાવ એડિશન ટેક પ્લેસ અકોર્ડિંગ ટુ ધ મેકોનીઝ રૂલ, માર્કોનિકોવે. આજે આપણે વર્ડ નામ સાંભળ્યું છે, માર્કોનિકોવ. એ ધ RCH3 પ્લસ CH2 જે F સાથે રિએક્શન્સ બનાવશે, gives to the this reaction RC plus CH3 dot CH2 plus F minus gives to RCF CH3 plus CH2. Then now different steps માં આપણે રિએક્શન જોવાના છે are involved in this reactions like proton eliminations of hydride shift, methyl shift, addition, cracking, hydrotransfer. Okay, એના સમ રિએક્શન્સ છે જોઈએ.
ધ ફર્સ્ટ વન છે આ ફર્સ્ટ વન કયું છે ધ પ્રોટોન એલિમિનેશન, હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ, મિથાઇલ શિફ્ટ, એડિશન, ક્રેકિંગ, હાઇડ્રાઇડ ટ્રાન્સફર અને ટર્મિનેશન્સ ઓફ ધીસ રિએક્શન્સ. આ નંબર ઓફ સ્ટેપ્સ છે એ આપણે કેટાલિટિક રિએક્શન્સમાં આપણે જોવાનું છે. ધ ફર્સ્ટ વન મિથાઇલ શિફ્ટ ઇઝ સિમિલર ટુ હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ. હવે સિમ્પલી જોજો કયું કાર્બન ક્યાં શિફ્ટ થશે. જો આ કાર્બન છે એ અહીંયા ઉપર શિફ્ટ થવાનું, સિમ્પલી જે એની સાથે એ શિફ્ટ થઈ ગયો એટલે આ રિએક્શન્સ અહીંયાથી અહીંયા આવશે. આ કાર્બન અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયો ને, એઝ ઇટ ઇઝ C+ ટુ C. ઓકે, સેકન્ડ જોઈએ એડિસિન ટુ એન ઓલિફિન. હવે એડિશન કરવાનું છે. હવે આ જે રિએક્શન્સ છે તે એડિશન થઈ ગયું છે, ઓલમોસ્ટ એટેચ થઈ ગયું કાર્બન બોન્ડ સાથે. 5 કાર્બન છે 1 2 3 4 5, એની સાથે C+ એઝ ઇટ ઇઝ છે આ અહીં અટેચ થયો, બાકીના એઝ ઇટ ઇઝ. ધેન ધી ક્રેકિંગ ટુ એન ઓલિફિન જે બીટા સેક્શન્સ પર છે. આ 12 સાયન્સમાં તમે મોસ્ટ ઓફલી ભણી ગયા હશો. તો C 5 કાર્બન છે એને ઓલિફિનમાં એટેચ કરીએ તો ડબલ બોન્ડ C આવશે C+ કરતાં, જે અલગ કાર્બનમાં એટેચ થાય છે. આ જે કાર્બન છે અહીંયા એટેચ થયો, અહીંયા જે પ્લસ બોન્ડ છે ત્યાં ડબલ બોન્ડ આવશે. ધીસ વન ઇઝ અ બીટા સેક્શન પર ઓલિફિન. દેન હાઇડ્રાઇડ ટ્રાન્સફર C સિમ્પલી બ્યુટેન છે. ઓકે, this carbon change, this bond એને આ રીતે લખાઈ શકાશે. હાઇડ્રોજન છૂટું પડે તો હાઇડ્રોજન ક્યાં અટેચ થશે, એ હાઇડ્રોજન એટલે અટેચ થવાનો, તો આ ફોર્મેશન આનું મળશે જે હાઇડ્રાઇડ ટ્રાન્સફર થાય છે. દેન રિએક્શન્સ વિચ કાઉન્ટર આયન્સ જે અલગ અલગ બોન્ડમાં આપ્યું છે. દેન રિએક્શન્સ વિથ કાઉન્ટર આયન્સ જે આ પ્રમાણે છે. OH છે તો OH સાથે એડિટ થઈ જશે આની સાથે. એ જ રીતે સેકન્ડ વન છે HSO4 તે એમાં એટેચ થઈ જશે એની સાથે, H+ છૂટો પડી જશે. દેન થર્ડ વન રિએક્શન C ડબલ બોન્ડ C+ H+, જેના 3 પાર્ટ છે ઇનિશિએશન, ટર્મિનેશન અને ફર્સ્ટ જોયું આપણે પ્રોટોનેશન. દેન ઇનિશિએશન ટર્મિનેશનના પાર્ટ આ છે H++ OH- એટલે H2O, H++ F- એટલે HF, તો CF+ CCF મળશે આ રીતે એનું રિએક્શન. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલી પાર્ટ ઓફ ધ કેટાલિટિક ક્રેકિંગ રિએક્શન. હવે અધર મેઇન રિએક્શન્સ જોવું હોય તો પછી આ રીતે આવશે. RCH ડબલ બોન્ડ O છે પ્લસ OH- સાથે કરીએ ને, આના સાથે રિએક્શન કરીએ તો RC અહીંયા OH- છે તો H2 થવાનું, તો C સાથે શું જોડાયેલું છે OH. તો આ એક સિમ્પલી કાર્બનિયન આયન્સ છે. ફોર અ નેગેટિવ ચાર્જ આર એપ્ટ ફોર રિએક્શન્સ પ્રેઝન્ટ વિથ એલ્ડિહાઇડ ઓર કીટોન માટે છે. જે એસિડ સાઇટ્સ ફોર કેટાલિટિક્સ પ્રોવાઇડ સચ ચાર્જ, અમુક ચાર્જ ડિવાઇડ કરે છે. તો catalytic reactions can be explained by this way. For an ethylene can be undergoes for a hydrogen transfer કર્યો. ઓકે, જે હાઇડ્રોજન સિમ્પલી આ જે H છે તેની સાથે H થયો. ઓકે, RCOH. ઓકે, દેન રિવિઝન પાર્ટ જોઈ લઈએ એકવાર આપણે સ્ટાર્ટિંગથી. Catalytic cracking, it is the most widely used for a refinery process for converting using heavy oil. The most widely used for a refinery process for converting heavy oil into the gasoline of a high octane value carbanion ion chemistries. And most of these reactions like alkylation, poly mechanism for catalytic cracking, hydrocracking, reforming process involve organic chemistries of carbanion ion. જે અનલાઇક ફ્રી રેડિકલ્સ રિએક્શન્સ છે જેમાં આપણે લुईस એસિડનો યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, દેન દે કાઇન્ડ ઓફ ધ ચાર્જ એની આયન્સ એની ફોર્મેશન ફોર સચ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોટોનેશન રિએક્શન્સ. જે રિએક્શન્સ આ રીતે છે RCH
double bond CH2 plus H plus give to RC2H plus. These types of reactions. પછી જોયું આપણે નવા રિએક્શન્સ જોયા, એમાં આપણે AlCl3 આ યુઝ કર્યો. કેટલા લुईस એસિડના રિએક્શન્સ જોયા. AlCl3 અને FeCl3 બી એડ કર્યું. ઓકે, એના પછી સમ પાર્ટ જોયા કે એમાં કયા કયા વસ્તુ એ કરી શકાય, જેમાં પ્રોટોન એલિમિનેશન, હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ, મિથાઇલ શિફ્ટ, એડિશન્સ, ક્રેકિંગ, હાઇડ્રાઇડ ટ્રાન્સફર, ટર્મિનેશન ઓફ ધ કાર્બોનેશન્સ, જેમાં ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ રિએક્શન્સ જોઈએ આપણે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું ડિફરન્સને જોઈશું, દેન સમ પ્રોસેસ આવશે એ જોઈશું આપણે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કમ્પ્લીટલી ધીસ ઇઝ ઇનિશિએશન, ટર્મિનેશન અને પ્રોટેગેશન્સ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.